على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 21 Yunus. وإذا أذأنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Sadaqallahul Azim. Surat Yunus ayat 25.
Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu, dan Allah, yad'u, mengajak, menyeru, ila daris salam, mengajak kita semua, ila daris salam, kepada surga Darussalam. Wa yahdi man yasha, dan Allah akan memberi petunjuk man yasha, kepada siapapun yang Ia kehendaki. Diberi petunjuk untuk apa? Ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, syaratnya kita harus beriman. Ciri-cirinya orang yang beriman, dia beramal soleh. Dia bisa beramal soleh karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Lilladzina ahsanul husna, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, wa ziyadah, dia akan mendapatkan kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu kenikmatan. Wala yarhaqu wujuhahum, dan Allah tidak akan menutup wajah mereka, qatarun, dari debu yang hitam, wala dhillatun, dan juga Allah tidak akan menghinakan mereka. Ulaika, dan bagi mereka ashabul jannah, mereka ahli surga. Hum fiha khalidun, dan mereka semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, khalidun, kekal selama-lamanya. Jadi kalau Allah menyeru kita ke jalan yang lurus, yaitu ila siratin mustaqim, mengajak kita untuk masuk ke surga Darussalam, dan Allah akan memberi petunjuk kepada mereka yang dikehendaki. Kalau mereka dikehendaki oleh Allah, mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau diberi petunjuk, berarti petunjuk itu mengantarkan ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Lilladzina ahsanul husna, siapa orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan. Wala yarhaqu wujuhahum, dan Allah tidak akan menutupi wajah mereka, qatarun, dari debu yang hitam, wala dhillatun, dan Allah juga tidak akan menghinakan mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ahli-ahli surga, hum fiha khalidun, dan mereka semua akan tinggal di dalam surga khalidun, selama-lamanya. Namun walladzina kasabus sayyiati, siapa-siapa orang yang berbuat keburukan, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, maka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan yang setimpal, keburukan yang sama. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka akan diselimuti, diliputi oleh dhillah, kehinaan. Ma lahum minallah min asim, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindar, dibuat perlindungan dari azabnya Allah. Ka'annama ughsiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlimah, bahkan wajah mereka akan ditutupi, wajah mereka akan ditutupi oleh kegelapan. Qita'am minal laili, dari gelapnya malam, muzliman,
gelapnya malam yang muzlim, yang amat sangat gelap, gulita, gelap gulita. Ulaika ashabun nar, orang yang seperti itu maka dialah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan tinggal di dalam neraka khalidun selama-lamanya. Jadi apabila kita berbuat kebaikan, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Namun sebaliknya, apabila kita berbuat keburukan, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam nerakanya. Hum fiha khalidun, dan akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Kalau kita berbuat baik dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga, maka akan kita tinggal di dalam surga selama-lamanya. Namun apabila kita berbuat jelek, berbuat buruk, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam nerakanya. Hum fiha khalidun, dan tinggal di dalam neraka selama-lamanya. Terus kalau Allah sudah menyeru kepada kita, wallahu yad'u ila daris salam, kalau Allah sudah mengajak kita, menuntun kita ke dalam surga Darussalam, wa yahdi man yasha, dan Allah sudah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki, termasuk kita malam ini ikut pengajian, diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi semangat oleh Allah untuk sholat berjamaah, terus mengikuti pengajian. Ini sebuah petunjuk yang luar biasa dari Allah. Berarti kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri itu. Banyak dosa-dosa kita yang Allah tutupi, banyak keburukan-keburukan kita yang Allah maafkan, banyak kesalahan-kesalahan kita yang Allah maafkan. Apa buktinya? Kita masih diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengaji, semangat mengaji. Ini tandanya petunjuk dari Allah ila siratin mustaqim, ke jalannya yang lurus. Jalannya siapa? An'amta alaihim, kepada jalannya hamba-hambanya yang diberi kenikmatan oleh Allah. Jalannya siapa? Para rasul, para nabi, para wali, dan para solehin. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lilladzina ahsanul husna, ditakdirkan berbuat baik dan akan diberi kebaikan, wa ziyadah, dan akan diberi kenikmatan, tambahan kenikmatan oleh Allah, wala yarhaqu wujuhahum, dan Allah tidak akan menutupi wajah kita semua qatarun, dengan debu hitam. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kita mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti kita mendapatkan nur dari Allah. Apa yang akan terlihat di wajah kita akan terang, wajah kita akan ceria, wajah kita akan memancarkan cahaya. Karena apa? Wala yarhaqu, tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Qatarun, dari debu yang hitam. Wala dhillatun, dan Allah juga tidak akan menghinakan kita. Lihat orang-orang yang terhina gara-gara korupsi, setelah diputuskan masuk penjara 10 tahun, lihat wajahnya suram, sedih, diliputi oleh kehinaan, aibnya ketahuan orang. Kalau kita berbuat baik, Allah menghindarkan dari itu. Allah tidak akan menutupi wajah kita. Bahkan Allah akan memberi nur ke wajah kita. Wajah kita akan selalu bahagia. Wajah kita akan selalu memancarkan cahaya kebahagiaan. Ulaika ashabul jannah, orang yang seperti itu adalah ahli surga. Hum fiha khalidun, dan mereka yang mendapatkan petunjuk kebaikan itu
dan melakukannya sehingga mendapatkan cahaya nur dari Allah, cahaya kebahagiaan dari Allah memancar ke wajah mereka, terang menderang wajah mereka. Mereka itulah ahli surga dan mereka akan kekal di dalam surga. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ashabul jannah, menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Walladzina kasabu sayyi'ati, dan sebaliknya apabila kita berbuat kejelekan, jazaa'u sayyi'ati bimithliha, maka balasannya setimpal dengan apa yang kita perbuat. Wa tarkuhum dillah, ini perlu digarisbawahi. Kalau kita sering berbuat kejelekan, kalau kita selalu berbuat kejelekan, tidak move on ke arah kebaikan, maka wa tarhaquhum dillah, maka Allah akan menutupi wajah kita dengan zillah, dengan kehinaan. Terhina wajah kita. Lihat para penjahat, lihat para penggibah, pemfitnah, lihat wajahnya orang yang selalu mengadu domba, lihat wajahnya yang selalu membicarakan kejelekan orang, wajahnya tarhaquhum zillah, tertutupi dengan kehinaan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan yang berbuat kejelekan. Malahum minallah min asim, tidak ada satupun makhluk yang bisa menahan azab yang Allah berikan. Ka'annama ughsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima, ka'annama, sepertinya mereka di wajah mereka akan ditutupi oleh gelapnya malam minal laili mudliman, gelap yang sangat gelap gulita. Wajah kita akan suram, wajah kita tidak ada cahaya, wajah kita akan hina di depan Allah, hina di depan manusia. Ulaika ashabun nar, orang yang seperti itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka tinggal di dalam neraka khalidun selama-lamanya. Na'udzubillah, subhanallah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kita sehingga kita bisa move on dari kejelekan menuju kebaikan, dari kejelekan menuju ila siratil mustaqim. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman dan beramal soleh dan mendapatkan petunjuk Allah ke jalan siratil mustaqim, jalannya yang lurus. Jalan kemana? Jalan ila Darussalam, jalan ke surga Darussalam. Dan semoga kita tetap ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat keburukan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rawahu tawarahma. Allahumma dhakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu